अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाहवय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहार भक्ताङ्ग्रेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिन् गोविन्दपूर्णादितो भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूर्णमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सताय गुणसागिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यम् उडयवर्लुम् अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रयेद्देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवल्लिनाडेन्नुं தென்குருகூர் என்னும் மறுவினைய வன்பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்னை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் மேகம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாவி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ దృష్టింజుషామహే కృష్ణ తృష్ణ తత్వము అని చెప్పినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడి యందున్నటువంటి ప్రేమ అంతా ఒక ఆకారం దాలిస్తే నమ్మాళ్వార్లు అయ్యారా
అని పెద్దలు అనుగ్రహించినట్లుగా కృష్ణ తృష్ణ కలిగినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలలో తిరువాయిమొഴി అనేటువంటిది సామవేద సారము. అంత చక్కగా మధురంగా వీణాగానంలాగా పాడుకోవడానికి చదువుకోవడానికి వీలైనటువంటి అత్యద్భుత దివ్య ప్రబంధము. ఈ దివ్య ప్రబంధంలో ఈయన తాముగా ఉంటూ వేరుగా 3 భావాలను తమపై ఆరోపించుకొని ఒక తోజిమార, ఒక తాయిమార, ఒక మగళ్ళ, ఎలాగ నాయకిగానా అంటూ రకరకములైనటువంటి భావాలతోటి పెరుమాళ్ళని కీర్తిస్తూ వచ్చి ఈనాడు మనం 5వ తిరువాయిమొழிలో ఉన్నాం. 1వ పదిలో వళవేలులగిన్ అనేటువంటి పదిలో 2వ పాసురంలో మనం ప్రవేశించాం. పాసురాన్ని ముందు అనుసంధానం చేసుకుందాం. నినైందు నైందు ఉள்கரைந்து உருகி இமையோர் பலரு முனிவரும் புனைந்த கண்ணி நீர் சாந்தம் புகையோடேந்தி வணங்கினால் நினைந்த எல்லா பொருள்களுக்கும் வித்தாய் முதலில் சிதையாமே மனன்சை ஜானத்து பெருமை மாசூணாதோ மாயோனே. நினைந்து நைந்து உள்கரைந்து உருகி ఇమయ్యోర్ పలరు మునివరం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలలో మన మనస్సులో కలిగేటువంటి అవస్థా భేదాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఆళ్వార్లు అనుగ్రహిస్తున్నారని మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ మనస్సుకి ఒకసారి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, ఇంకొకసారి అలా చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఈ మార్పుని కూడా నమ్మాళ్వార్లు పాసురాలలో మనకి చాలా అత్యద్భుతంగా, అంటే ఏదో ఒక హార్ట్ యొక్క చలనాన్ని గ్రాఫ్ ఎలాగైతే మనకి ఈసీజీల్లో వాటిల్లో అనుక్షణం వెళ్ళేది ఎలా చూపిస్తూ ఉంటుందో అలా మానసిక భావాలని నమ్మాళ్వార్లు మనకి అనుక్షణము కూడా ఈ పాసురాలలో చాలా అద్భుతంగా చూపించారు. దీనికి ముందు ప్రతిపదార్థం తెలుసుకుందాం. ఇమయ్యోర్ పలరుం మునివరుం. ఇమయ్యోర్ అంటే దేవతలు, మునివరుం అంటే మునులు. ఎంతమంది అండి? పలరుం అనేకులు, అంటే చాలా మంది మునులు, చాలా మంది దేవతలు. నిన్నొక్కసారి తలుచుకున్నారు. తలుచుకునేటప్పటికే నైందు శరీరం శిథిలమైపోయింది. ఆహా ఏమి కరుణా సముద్రుడు అని తలుచుకునేటప్పటికే ఒక్కసారి శరీరము శిథిలమైపోయింది. ఉల్కరైందు మనస్సు అలాగ కరిగిపోయి ఉరుగి ద్రవించి అలా ప్రవాహంలాగా అంతటి ఆనందానుభూతిని పెరుమాళ్ళని తలుచుకోవడంతో పొందారు. ఎవరెవరు? దేవతలు, సనకాది ఋషులు, వీళ్ళందరూ కూడా. పునయింద కణ్ణి, కట్టిన మాల. కణ్ణి అంటే మాల, పునయింద కణ్ణి అంటే చక్కగా ఒక మాల కట్టి ఉంది. దానిని నీటిని తిరువారాధన చేసుకోవడానికి చక్కటి జలపాత్రను తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు. ఒక పళ్ళెం నిండా పువ్వుల దండలన్నిటినీ పెట్టుకున్నారు. శాంతం చక్కగా చందనాన్ని అరగతీసి పెరుమాళ్ళకి సమర్పించాలి. తిరువారాధన కార్యక్రమం అంతటినీ దీనిలో వర్ణిస్తున్నారు అన్నమాట. పొగయ్యోడు ధూపం, మరి అగరబత్తి, అది ఇచ్చేటువంటి దివ్య పరిమళాలు, వాటన్నిటినీ సిద్ధం చేసుకున్నారు. ఇవన్నీ ఏంది? వీటన్నిటినీ ధరించారు. వాళ్ళు ధరించారు అంటే వాళ్ళు మెళ్ళో వేసుకున్నారని కాదు, అలా చేతులతో పట్టుకున్నారనమాట. ఎప్పుడు ఇస్తామా స్వామికి, ఎప్పుడు ఇస్తామా అని. వణంగినాల్, ఎప్పుడు సేవిస్తామా అని దాసోహాలు పెట్టుకుంటూ ఎదురు చూస్తున్నారు. మనం చూడండి, పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మాల పట్టుకెళ్ళాం అనుకోండి, ఎప్పుడా మాలను ఎప్పుడు సమర్పిస్తామా అని 2 చేతులతో అలా పట్టుకుని ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా దేవతా కోటి ఋషిగణాలు అందరూ కూడా ఆ దండను చక్కగా చేత్తో పట్టుకుని మాయోనే, ఎలాంటి ఆశ్చర్యభూతుడండి స్వామి.
నినైంద ఎల్లా పొరుగళుక్కుం తన విత్తాయ్. అన్ని పదార్థాలకి కూడా కారణభూతుడు విత్తాయ్. విత్తు అంటే బీజము అని. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండే వాటి అన్నిటికీ, సృష్టి అంతటికీ కూడా మూల కారకుడు. అలాంటి వాడివై సుందరి గారు మనం శ్రీ మనం అమ్మా సుందరి గారు మ్యూట్ చేసుకున్నారు. మనం సుందరి గారు మ్యూట్ చేసుకున్నారు. నీ గొప్పతనము మాసునాదో మలినము కాకుండా, అంటే మాసునాదో తగ్గిపోకుండా ఉంటుందా, కాంతిహీనం కాకుండా ఉంటుందా? బ్రహ్మాది దేవతలు మహర్షులు కూడా నిన్ను ధ్యానిస్తే కూడా నీ గొప్పతనానికి తక్కువే. కిందటి పాసురంలో ఏం చెప్పారు? యశోదమ్మ లాంటి ఆవిడికి అనడానికి అర్హత ఉంది కానీ నాకు దొంగ అనడానికి అర్హత లేదు, అలాంటిది నేను అన్నానే అని బాధపడ్డారు. రెండోది, ఓ గోపాల నాయకుడా అని ప్రేమతో నప్పిన్న పిరాట్టి పిలవలసినటువంటి పిలుపుని నేనన్నానే అనుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇది మూడోది ఏమంటున్నారంటే, దేవతలు మునులు అందరూ కూడా నీ కైంకర్యం చేయాలని సంసిద్ధులై ఆనందపడి నీకు దాసోహం పెట్టి ఆ ఆరాధన చేస్తే అప్పుడు కూడా నీ గొప్పతనానికి తక్కువే. బ్రహ్మాదులు చేస్తే కూడా నీకు తక్కువే. అంటే ఇక్కడ ఈయనకు కావాల్సింది ఏమిటి? అంత పెద్దవాళ్ళు చేస్తే కూడా నీకు ఎక్కువ కాంతిహీనత వస్తుందో అలాంటిది నేను చేస్తే ఇంకా ఎంత అది తక్కువ. నాలాంటి వాడు చెయ్యడానికి అసలు అర్హతే లేదు. అంటే ఈ పదిలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? తమ నైత్యాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ పెరుమాళ్ళకు దూరం అవ్వాలి అనుకున్నారు. అనుకుంటే పెరుమాళ్ళు తమ త్రివిక్రమావతార వైభవాన్ని అంతటినీ చూపించి, మీరు లేకపోతే నేను లేనట్లే, కాబట్టి మీరు రండి అని చెప్పి ఆహ్వానిస్తే వెళ్ళాలా వద్దా అనేటువంటి స్థితిలో నిలబడిపోయారు అని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనస్సులో అనుకుంటున్నారనమాట, బ్రహ్మాది దేవతలు పూజ చేసినా కూడా నీకు ఎక్కడ లోటు వస్తుందో అనిపించే నువ్వు సామాన్యుడైనటువంటి నేను చెయ్యాలి అనుకోవడం, నేను పూజించాలి అనుకోవడం, నేను దగ్గరికి రావాలి అనుకోవడం నీ గొప్పతనానికి ఏమన్నా అవధ్యం అంటారు, దోషమా? అంటే నేను రావడం వల్ల నీకేమన్నా చెడ్డ పేరు వస్తుందా తండ్రి అని, అది మలినం అయిపోతుందా తండ్రి అని. ఎందుకంటే ఇక్కడ నినైంద ఎల్లా పొరుల్గళుక్కుం విత్తాయ్ మొదలిల్ సిదయ్యాయే అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాదం ఉందండి. ఈ పాదం ఏమిటి అంటే మనకి భగవద్ రామానుజులు స్వయంగా చెప్పినటువంటి చిత్ అచిత్ విశిష్టుడైనటువంటి బ్రహ్మమే జగత్ కారణము అనేటువంటి బ్రహ్మసూత్ర వ్యాఖ్యానంగా ఈ పాసురాన్ని చెప్తున్నారన్నమాట. చిత్తు అచిత్తుతో కూడినటువంటి చిదచిత్ విశిష్ట అంటారు. అంటే చిత్తుతో అచిత్తుతో కూడినటువంటి బ్రహ్మమే జగత్ కారణభూతుడు అని భగవద్ రామానుజులు చెప్పినటువంటి శ్రీభాష్య సూత్ర సిద్ధాంతాన్ని ఈ పాసురంతో మనం సమన్వయించుకోవాలి అనేటువంటిది. నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసురంలో చెప్పిన దానిని మా శ్రీభాష్యానికి చక్కటి భాష్యకారులు అని పేరు పొందినటువంటి రామానుజులు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే చిత్తు అచిత్తు విశిష్టము, ఈ రెండిటితో కూడినటువంటి పరబ్రహ్మమే జగత్కారణభూతుడు. ఆయన వల్లనే ఈ జగత్తు సృష్టింపబడుతోంది, మరి దేని వల్ల కాదు అనేటువంటి ఒక చక్కటి భావాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
ఇందులో మనం వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్తే ఇంకా స్పష్టంగా మనకి తెలుస్తుంది. ఈడు ఇరండాం పాటు 379వ పేజీ. இரண்டாம் பாட்டு. நெஞ்சாலே நினைந்தும் வாயாலே பேசியும் నైందుం తప్పచ్చైదేనన్నారు కేజు. త్రికరణాలతో బాధపడ్డారని చెప్పుకున్నాం కదండి ఇంతకు ముందు. మనసా వాచా కర్మణ కూడా నేను తప్పు చేశాను అని బెంగ పెట్టుకున్నారు కదా. నెంజాలే నినైందుం, అయ్యయ్యో ఇలా భావించానా. వాయాలే పేసియం, ఇలా నోటితో ఇలా అన్నానా. నైందుం, లోపల కరిగిపోయి కరిగిపోయి ఎంత తప్పు చేశానో, అది అంత గొప్పవాణ్ణి నాలాంటి సామాన్యుడు దరిచేరవచ్చా. ఇక్కడ భావం అది. దీన్ని మనకి చాలా మంది చూడండి, 10 మంది ఉన్నప్పుడు ఏమి చేసినా సరే ముందుకు రారు. బాబోయ్ నేను రాలేను, నాకు అలవాట్లేదు, నాకు భయం, ఏమో ఏమనుకుంటారో, అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, అంత అవసరం లేదు, నాకు వెళ్ళడానికి మనసు అంగీకరించట్లేదు అని వెనక 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 వెళ్ళిపోవడం మనం లోకంలో చూస్తున్నాం. ఇలాంటి మనస్సుతో నమ్మాళ్ళవార్లు అమ్మ బాబాయ్ బ్రహ్మాది దేవతలే కైంకర్యం చేయడానికి తప్పించిపోతుంటే, నీకు ఎక్కడ తక్కువదనం కలుగుతుందో అని భయపడిపోతుంటే, అలాంటి విరాట్ రూపుడమైన నిన్ను నేను సమీపించడం ఎంతవరకు అది నిజమైనది, ఎంతవరకు సరి అయినది అనే భావంతో దూరంకి వెళుతున్నారు. ఇందాక చెప్పుకున్నామే, మానసిక భావ పరంపరని ఒక్కొక్క వాక్యంలో తెలియచేస్తున్నారు. మనస్సు ఎలా అనిపిస్తోంది అనే దాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. దానికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన అనుకున్నారట. చెండాలను ఓత్తుపోగాదు ఎన్నుతాం సెల్లప్పరుమో. ఒక చండాలుడు ఉన్నాడు. చండాలుడు అంటే కర్మ చండాలుడు అని అర్థం. వేదం చదవడానికి అర్హత లేనటువంటి వాడు. వాడు వచ్చి ఇదిగో నేను వేదం చదవను అని చెప్పడం ఎందుకు? అసలు నీకు చదివే అర్హతే లేదు. ఎవరైతే కర్మచండాలురో వారికి వేదం చదివేటువంటి అర్హతే లేదు. లేనివాడు వచ్చి నేను చదవను అని చెప్పడం ఎందుకయ్యా? ఇప్పుడు నా పరిస్థితి అలాగైంది, నాకు అర్హతే లేదు. లేనివాడిని నేను దగ్గరికి రాను నేను అండవెందుకు అని అలా పోల్చుకున్నారు ఆళ్వారు. అది అర్థమైంది అనుకుంటాను. అసలు నీకు అర్హతే లేని చోట నేను చెయ్యను అని అనేవాడిలాగా, అర్హతే లేని నేనే అయోగ్యని என்று యోగ్యత లేనటువంటి నేను, బ్రహ్మాదులకు కూడా అందనటువంటి నీ దివ్యత్వాన్ని నేను చేరాలి అనుకోవడం చాలా తప్పు. చండాలను ఓత్తుపోగాదు ఎన్నో. చండాలుడు నేను వేదాన్ని చదవను అని అన్నట్లుగా, అప్పటికే ఎండ్రు నాను అయోగ్యనెండ్రు అగలుగయ్యం. అలాగే కదా నేను అయోగ్యుణ్ణి అని దూరం అవ్వడం. ప్రేమార్ద్ర చిత్తరాన బ్రహ్మాదిగలండ్రు. మరి బ్రహ్మాదులందరూ దగ్గరికి వస్తారు అంటే ప్రేమార్ద్ర చిత్తులు అంటే ప్రేమ నిండినటువంటి నైందు కరిగినటువంటి హృదయము కలిగినటువంటి బ్రహ్మాదులా నేనేమన్నా అంత గొప్పవాడినా? ఇక మనకి ప్రయోగం ఉంది చూడండి. ఏమండి మీరు ఇలా ఇవ్వాలి, అమ్మో నేనేమన్నా కోటీశ్వరుని అనుకుంటున్నారా నేను ఇవ్వడానికి అనేటువంటి ప్రయోగం ఎలా ఉంటుందో, కైంకర్యం చేయడానికి నేనేమన్నా బ్రహ్మాదులు, ప్రేమ నిండిన హృదయం కలిగినటువంటి బ్రహ్మాదులు అనుకుంటున్నారా? కాదు కదా. అందువల్ల అది తాను సొల్లపెరువార్ నా తప్ప చేయదేన్ ఏం రాగలు మదిల్. అలాగా నేను తప్పు చేశాను అని దూరం అవడం కంటే మళ్ళీ ఇంకో ఆలోచన వచ్చిందండి సడన్ గా. ఒక పని చేస్తేనో కిట్టి నిండ్రు పరుమాలు వదునండ్రు. నోటితో ఇలాగా అక్కర్లేని మాటలు అనకుండా దగ్గరగా వెళ్ళి నోరు మూసుకుని ఉంటే సరిపోతుందేమో. ఏమో ఆయనంత గొప్పవాడు కదా, అనుగ్రహిస్తే గ్రహిస్తాడు, అవకాశం వస్తే మనకేసి కూడా చూస్తాడు, మన్ని కూడా చేస్తాడు అని పక్కల నుంచి దగ్గరికి వెళ్ళే వారి మనస్తత్వం లాగా ఇది ఎంత సహజంగా ఉందో. లోకంలో చాలా మంది ఇలా ఉంటారండి. గబగబా ముందుకు వెళ్ళిపోరు. కొంతమంది అక్కర్లేని తనాన్ని చూపించి దూసుకుపోయి అక్కర్లేని మాటలు మాట్లాడి అలా చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వెనకే ఉంటారు. రమ్మని లాగినా కూడా ముందుకి రారు.
అలాంటప్పుడు ఒక అవకాశం వస్తే పక్కల నుంచి వెళ్ళి పోనీ అక్కడ నిలబడితే బాగుంటుందేమో అన్నట్లుగా దగ్గరికి వెళితే బాగుంటుందేమో అనుకున్నారట. ఎన్న కేజు నిన్న నిలయ్యం నిందిత్తు కొండ అగలుగిరా అని అలాగ దూరంగా నిలబడి ఉన్నారు ఆళ్వార్లు. అంటే ఇది చాలా మానసిక స్థితిని చెప్పేటువంటి వ్యాఖ్యానం అని. వెళ్ళనా వద్దా, ఇది మనందరికీ కూడా కొన్ని విషయాలలో నిత్య జీవితాల్లో అమలులో ఉండేటువంటి సిద్ధాంతము అన్నమాట. వెళితే ఆయన గొప్పతనంకి ఎక్కడ తక్కువ వస్తుందో, బ్రహ్మాదులందరికీ కూడా వాళ్ళకే అందనటువంటి దైవాన్ని నేను దగ్గరికి వెళ్ళి చేయడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసము అని అనుకుంటున్నారు ఆళ్వార్లు. నేనైంది ఇత్యాది భావించి ఎలాగా అనుసంధానము చేసి నేనైంది బ్రహ్మాదిകൾ సమారాధనత్తుకు ఒరుప్పడుంబోదు, బ్రహ్మాదులందరూ కూడా పెరుమాళ్ళకి తిరువారాధన చేయాలి అనుకున్నారు. ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇస్తారో ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు. ముందు తిరువారాధన చేయాలి అనుకున్నారు. తిరుమాలై తొడక్కమాన ఉపకరణంగళై చమైత్తు కొండాయిత్తు ఆయిత్తివదు. ఆ పువ్వులవి ఎక్కడున్నాయి, అవన్నీ ఒక పెద్ద పళ్ళెంలో విడి పువ్వులు కొన్ని, దండలు కట్టినటువంటి పువ్వులు కొన్ని, అవన్నీ తీసుకెళ్లి అక్కడ పెట్టుకున్నారు. తిరువారాధన క్రమం అన్నమాట. ఆ పెట్టేటప్పుడు ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం ఏమిటి అంటే, ఏదైనా ఒక పనిని చేసిన తర్వాత పొందే ఆనందం కంటే చెయ్యాలి 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 అనే ఆనందం ఎక్కువ. మీరు ఏ బద్రీనాథో ముక్తినాథో ఎక్కడికో వెళ్ళారనుకోండి, వెళ్ళి చూసొచ్చిన ఆనందం కంటే వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి, అలా వెడితే అక్కడికి వెడితే, అలా సేవిస్తే, అలా ఇస్తే అనే ఆలోచన ఇంకా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని ఈ పాసురం చెప్తోంది. ముఖ్యంగా ఆ భావనే అంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఎలాగట అది, నా ఇవత్తయ్యం కొండు సండ్రాల్, ఈ దండ తీసుకెళ్ళి నేను గనక దేవుడికి వేస్తే నమ్మై కుళిరెక్కటాక్షిక్కడవనే, ఆహా నాకేసి ఎంత ప్రేమగా చూస్తాడు, ఎంత మంచి దండ తెచ్చావయ్యా, ఏమిటయ్యా ఇంత మంచి దండ ఎక్కడిది అని నన్ను ఎలా పలకరిస్తాడో. మా మక్రూరేతి వక్ష్యతి ఎంగరపడియే నమ్మై వినవక్కడవనే ఎండ్రింగనే ముందర నినైప్పార్గల్. నన్ను అక్రూరా అంటాడు, అక్రూరా అంటాడు అని అక్రూరుడు వెళ్ళినటువంటి ఒక అద్భుత ఘట్టాన్ని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. కంసుడు ఏం చేశాడంటే, కంసపురంలో ఉంటాడు అక్రూరుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు. భాగవతంలో చాలా గొప్ప ఘట్టం ఇది. ఆయన్ని వెళ్ళి ధనుర్యాగం చేస్తున్నాను అని చెప్పేస్తాడు విషయం. ఎలాగైనా సరే అతన్ని వధించాలని నేను అనుకున్నాను, నేను పంపిన వాళ్ళందరి పని అయిపోయింది కానీ కృష్ణుడికి ఏం కాలేదు, కాబట్టి ఒక ధనుర్యాగము చేస్తున్నాననే మిషతో ఎలాగైనా సరే కృష్ణుడిని ఇక్కడికి తీసుకొనిరా, ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చానూర ముష్టికలు గాని లేకపోతే ఆ ఏనుగు గాని ఏదో ఒకటి వంకతోటి కృష్ణుడిని లేకుండా నేను చేస్తాను, నువ్వు తీసుకునిరా అని అక్రూరుణ్ణి పంపించాడు. ఆ పంపించినప్పుడు అక్రూరుడు పరమ భాగవతోత్తముడండి. ఆయన చరిత్రే చాలా అద్భుతం భాగవతంలో మనకి. ఆయన అనుకున్నట్ట ఇదిగో సరిగ్గా నమ్మాళ్ళవారిలో అనుకుంటూ 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 ఉన్నదాన్ని అక్రూరుడితో పోల్చారు. ఎట్టి తపంబు చేయబడే, ఎట్టి చరిత్రము లబ్ధమయ్యను, ఎట్టి ధనంబు అర్హులకు ఈబడెను తొలిబామునందు. పూర్వజన్మలో నేను ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నానో, ఎంతమందికి ఎన్ని దానాలు చేశానో, నా ఎట్టి వివేకహీనునకు, సరిగ్గా ఆళ్వారు భావన, నాలాంటి అయోగ్యుడికి ఆది మునీంద్రులు యోగ దృష్టులం పట్టగలేని ఈశ్వరుని బ్రహ్మమయం. సరిగ్గా మన పాసరంలో ఉండేటువంటి ఇదనమాట. సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు, మునుల చేత వారి చేత సన్మానింపబడే స్వామి హరి చూడగలిగడెన్. అలాంటి హరిని నేను చూస్తున్నాను. అవును నేను వెడతాను, తీరా నేను వెళ్ళాక కృష్ణుడు కంసుడు పంపాడు కాబట్టి ఈయన ఎలాంటి వాడో అని నన్నేం అనుకోడు కదా. ఇతడా కంసుని చేత పంపుబడినన్ హింసింపయేతంచే
నన్ను హింసింపనేతంచే, నన్ను హింసించడం కోసం పంపించాడు. నాడు అతి దుష్టుండని చూచును, ఏమో ఎంతటి చెడ్డవాడో, మిగిలిన రాక్షసులంటి వాడే మనిషి రూపంలో వచ్చాడేమో అని అనుకున్నట్ట. అనుకుని ఒక్కసారి కృష్ణుడి యొక్క ముఖం గుర్తొచ్చింటండి అక్రూరుడికి. చాలా ప్రసిద్ధమైన పద్యము భాగవతంలోనే కృష్ణ పరమాత్మ ముఖం ఎంత అందంగా ఉంటుంది. ఇందాక మన వ్యాఖ్యానంలో వాళ్ళు దండలు పట్టుకుని ఆహా ఈ దండ వేస్తే స్వామి ఎంత ఆనందిస్తాడో అన్నట్లుగా స్వామి ముఖారవిందాన్ని ఒక్కసారి పలకభ్రాజితమై సుధాంసు నిభమై హాస ప్రబోద్ధామమై జలజాక్షంబై కర్ణకుండల విరాజగండమయ్యున్న ఆ జలజాతాక్షు ముఖంబు చూడగలుగున్ సత్యంబువో నాకు ఆవల దిక్కేగుచునున్న ఈవన మృగవ్రాతంబులి త్రోవనం. ఆయన ప్రయాణం చేసి వస్తుంటేట జంతువులన్నీ కూడా ఇలా కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపుకి ప్రదక్షిణగా పరుగులు పెడుతున్నాయట. అది కూడా ఒక శకున శాస్త్రంలో ఒక గొప్ప మంచి శుభ సూచనట. తప్పకుండా నన్ను కృష్ణుడు చూస్తాడు అనుకున్నాడు. బృందావనంకి వెళ్ళాడు. ఆ బృందావనాన్ని అంతా అద్భుతంగా వర్ణించాడు. అలాంటి వాళ్ళలో పాలు పితుకుతున్నటువంటి గోష్ఠిలో బలరామ కృష్ణుల్ని ఇద్దరిని కూడా చక్కగా దర్శించాడు అక్రూరుడు. అక్రూరుడు వెళ్ళేటప్పటికిట ఒక్కసారి ఆ రామకృష్ణుల యొక్క పాదాలకి నమస్కారం పెట్టాడు. పెట్టడంలో ఆ శ్రీకృష్ణుడు అక్రూరుడు రెండు చేతులతో కౌగిలించుకున్నట్టండి. బలరాముడు రా ఇంటికి వెడదామని తీసుకువెళ్ళాటండి. ఇందులో ఒక మంచి ఆచారాన్ని చెప్తారు, సంప్రదాయాన్ని. ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక పని మీద వచ్చారనే తెలిసినా కూడా ముందు విషయాలు మాట్లాడకూడదు. వచ్చారా, రండి, మంచినీళ్ళు తీసుకోండి, కూర్చోండి, అందరూ కులాసాగా ఉన్నారా, ఇలా పూర్వరంగం అంతా అయిన తర్వాత అసలు విషయంలోకి వెళ్ళాలి తప్ప ఏమైంది అని వస్తూనే అవతల వాడి ముఖం పగిలేలాగా మనం మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఎలాగా క్షేమాలు ఎలా అడిగాడో చూడండి. శుభమే నీకు ప్రమోదమే సకులకు చుట్టాలకు సేమమే అభయం బే ప్రజకెల్ల గోత్రజులకు ఆత్మానందమే మామ ముక్త భయుండే వసుదేవ దేవకులు తత్కారాగృహం మందు మత్ప్రభవ వ్యాజ నిబద్ధులే బ్రతికిరే ప్రాణాని లోపేతులై. ఇప్పుడు అవన్నీ వివరంగా చెప్పుకోలేం గాని అందమైనటువంటి ఒక యోగక్షేమ కుశల ప్రశ్నలు అన్నమాట. అంటే మనం ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని ముందు ఎలాగా ఆదరించాలి అని సరే చెప్పాడు. వెళుతూనే వచ్చిన పని చక్కగా చెప్పేశాడు. నిన్న ఇలా చెయ్యడానికే కంసుడు నన్ను తీసుకురమ్మన్నాడు, ధనుర్యాగం అని మిష పెట్టుకుని చేశాడు, కాబట్టి నువ్వు రావలసినది ఇది జరిగినటువంటి విషయం ఇది అని చాలా స్వచ్ఛంగా చెప్పేశాడు. సరే బయలుదేరారు. నందాదులు కూడా అందరూ బయలుదేరారు. ఒక అందమైన పద్యం అక్రూరుడు అనే నామానికి సంబంధించి భాగవతంలో ఒక పద్యం ఉంది. గొల్ల పిల్లలందరూ కూడా, గోపికలందరూ కూడా కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే తల్లడిల్లిపోయారు. అక్రూరుణ్ణి గురించి అనుకున్నట్టు వాళ్ళు అక్రూరుండని పేరు పెట్టుకొని, పేరేమో అక్రూరుడు, క్రౌర్యం లేనివాడు అని పేరు. అస్మన్ మనోవల్లభం చక్రిన్ మాకడ పాపి కొంచెం అరుగం చర్చించి తెంచినాడు అక్రూరుండట క్రూరుడేతడు. ఈయన అక్రూరుడు కాదండి, క్రూరుడండి. మా కృష్ణుడిని మా దగ్గర నుంచి దూరం చేసేస్తున్నాడండి అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నట్లుగా ఆ అక్రూరుడు వెళ్ళినప్పుడు నేను వెళతాను, కృష్ణుడికి నమస్కరిస్తాను, ఏమో ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో, ఎలాంటి భావంతో వచ్చావో అంటాడేమో, నా వైపు చూస్తాడో చూడో. ఈ భావాలు అన్ని అక్రూరుడు చేసి పెట్టుకున్నట్లుగా మామక్రూరేతి వక్ష్యతి ఎంగిరపడియే நம்மை வினவக்கடவனே என்றெங்கனே ముందర நினைப்பார்கள் అనంతరం ధరిత్తిరిక్క మాట్లాడే శిథిలాంతఃకరణ రావర్గల్. ఒకవైపు అలా ఆలోచిస్తున్నారు కానీ
మనస్సు నిలబడడం లేదు, తల్లడిల్లిపోతుంది நம்மாழ்வாర్లకి. உள் கரைந்து நையமது ஸ்தூலமென்னும் வடியல் கரைவள்கள் பெண்ணையோர் அவையவை ఆక్కి ఎడుక్క వన్నాదపడి మంగోవర్గల్. ఒక ఇలా నిలబడలేకపోతున్నారనమాట. ఆ దుఃఖముతోటి తమని తాము తట్టుకొనలేకపోయేంత బాధ వస్తుంది నమ్మాళ్ళవార్లకి. ఇప్పటి పడిగిరవగర తాంగళారున్నారు. ఎవరి గురించండి ఇది? ఎమయ్యోర్ పలరం మునివరం. ఎమయ్యోర్ వలరం అంటే బ్రహ్మాదులు, వలరం అంటే బ్రహ్మాదులు. తర్వాత మునివరం అంటే సనక సనందనాది మునులు. ఏమండి వీళ్ళకి ఇంత ప్రేమ ఉంటుందండి. వాళ్ళకి దేవతలందరికీ కాస్త అహంకారాలు ఎక్కువ కదండి. స్వామిని ఎదిరించిన వాళ్ళు కదండి. పని అయ్యేదాకా స్వామి కాళ్ళు పట్టుకుంటారు. అయిపోయాక ఇంద్రుడు ఆ పారిజాతాన్ని తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఇంద్రుడు యుద్ధం చేశాడండి. అందువల్ల వీళ్ళకి అలా ఉంటుందా? బ్రహ్మ అంటేనే రజోగుణం కదండి. ఆ బ్రహ్మగారు కూడా ఈయనకి ఇలా లొంగి ఉంటారా అని అంటే, ఇవరిగల్ రజస్తమస్సుక్కళాలే అభిభూతర అనుపోదు పండం దుర్మానం కనెత్తిరిక్కుమా పోలే. వాళ్లలో రజోగుణము తమో గుణము ఎక్కువగానున్నప్పుడు ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంటారో. సత్వం తలయ్యడుత్తపోదు. సత్వగుణం పైకి వచ్చినప్పుడు భగవద్గుణానుభవం పన్ని శిథిలరాం బడియం. ఆ భగవద్గుణానుభవాన్ని తలుచుకొని శిథిలమైపోయే గుణము కూడా ఉంటుంది. అంటే బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా పరమాత్మ తత్వాన్ని భావించుకునేటప్పటికీ చాలా శిథిలురైపోతారు. శిథిలురైపోతారు అంటే మనస్సు కరిగిపోతుంది అని అర్థం అనమాట. ఇప్పటి ప్రేమ స్వభావరాగయ్యాలే తొడుక్కుంబోదు తొడంగి. ఇలాగా ప్రేమతోటి ఒక దండను పట్టుకుంటారట. మనకేం చెప్పారు పాసురంలో? పునయింద కண்ணి కట్టిన మాల నీరు తీర్థము శాంతం చందనము పుగయ్యోడు ధూపము వేటితోటి అంటే ఆరాధనకు అంతా సిద్ధం చేసుకుంది. అవనెత్తై కండరులెక్కడవనే. ఆహా, ఇవన్నీ చూశారు అంటే ఎంత ఆనందపడిపోతాడో నా స్వామి అని. అంటే తిరువారాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు, అబ్బా ఈ రోజు ఈ పువ్వులు దొరికాయి మనకి, ఇవి ఎంత బాగున్నాయో, ఇవి స్వామికి పెడితే ఎంత బాగుంటుందో అని మనం కట్టేటువంటి దండని గురించి చూసుకుంటూ మురిసిపోవడం. ఆయనకు పెట్టడం సరే, ఆ పెట్టడానికి ముందు భావాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారనమాట. ఆహా, ఈ దండ ఎంత బాగుంది, ఇవాళ ఈ ప్రసాదం ఎంత బాగా కుదిరింది, ఇవాళ ఈ ధూపం అది ఎంత పరిమళాలు వెదజల్లుతోంది. శాక్తి అరుళక్కడవనే ఎంద్ర. మనకి తిరువృత్తం అనేటువంటి గ్రంథంలో కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ అద్భుతమైనటువంటి భావాన్నే చెప్పారండి. తిరువృత్తంలో 21వ పాసురం అండి. சூட்டு நல்மாலைகள் தூயனவெந்தி விண்ணோர்கள் நன்னேராட்டி అందూపం తరా నిற்கவே యంగు. సరిగ్గా ఇక్కడ పాసురంలో ఏముందో తిరువృత్త పాసురంలో కూడా అదే సన్నివేశం అన్నమాట. ఓర్ మాయయ్యనాల్ ఈట్టియ వెண்ணై తడువండు పోంది మేలెత్తువన్ కూన్ కోట్టిడయ్యాడినై కూత్తు అడలాయరుదం కొంబెనుకే అంగు. ఆ పరంపదంలో విన్నోర్గల్ నల్నీరాట్టి ఆ నిత్య సూర్యులందరూ అద్భుతంగా తిరుమంజనము చేసి తూయన సాట్టు నల్మాలైగళయ్యింది. చాలా అందంగా కట్టినటువంటి మాలల్ని చేతిలో పట్టుకుని అందూపం ధరా నెక్క ధూపాన్ని సమర్పిస్తూ ఉండగా, ఆ ధూపం వేసే సమయంలో నువ్వు మాయమైపోయి ఓ కృష్ణావతారాన్ని ఎత్తేసి వెన్న తినేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి స్వామి అని తిరువృత్తంలో చెప్పినట్లుగా శాతి అరుళక్కడవనే ఎన్ను సాదరమాగత్తొడుత్తమాలై 380వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. సమారాధనోన్ముఖనాన శ్రమమారుగైకు అటియం కొడుక్కై కాగ ఉండాక్కిన జలం. చూసుకుంటారట ఆరాధన చేసేవాళ్ళుట. ఎంత చక్కటి వర్ణనో చూడండి. పువ్వులు పెట్టుకున్నానా ఇక్కడ, జలం తీసుకొచ్చానా ఇక్కడ, జలంలో తీర్థపొడి అది వేసానా లేదా, అయ్యో అక్కడే ఉండిపోయిందే మళ్ళీ వెయ్యాలి, కర్పూరం బిళ్ళలు ఇక్కడ పెట్టుకున్నానా లేదా అనిట తిరువారాధనకు ముందు చేసేటువంటి భావన అనేది ఉందే. అనంతరం సాత్య అరుళదాగచ్చమై చందనాదిగల్
ఆ చందనం తీసి పెట్టుకున్నావా, ఇప్పుడైతే ఇంత పొడం కలిపేస్తున్నాం. అప్పుడు పెద్ద సానాను అది ఉండేది, అరగదీసి ఓ తమలపాకు తీసి దానిలో ఇంత చందనాన్ని తీసి అది ఆ సాలగ్రామాలకి పెద్దలు ఎంత అందంగా తిరువారాధన చేసేవారు. జాగ్రత్తగా ఆ సాలగ్రామాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని ఆ చందనాన్ని అలాగ దాని మీద పెట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్రమం అన్నమాట తిరువారాధన క్రమం. ధూపంగల్ கண்டருள உண்டாக்கின ஆகியற்புகை ఇవై తొడక్రమానవత్తై ధరిత్తు కొండు వందారు. ఇవన్నీ కూడా పట్టుకొని వచ్చి, ధరిత్తు అంటే మెళ్ళ వేసుకొచ్చారని కాదు, ధరించి అంటే చేతులతో పట్టుకొని వచ్చి, నిర్మమరాయ్ తిరువడిగడలే విజువరిగల్ ఎప్పుడు ఆ పాదాల మీద సమర్పిస్తామా అని నిర్మమరాయ్ మమ అనేది లేకుండా పెరుమాళ్ళ సొత్తే అనే భావంతో వాళ్ళు వస్తారు. ఏంది వణంగినాల్ அவனிவை கொண்டு காரியங்கொள்ளும் அதிலும் அவனுக்கு என்னும் தருக்கம் அதுவே பேராயிருக்கும் இவர்களுக்கு சூட்டு நன்மாளகளையே కళైగడు ఎనవేంది ఎన్నుమా పోలే. ఇప్పుడు మనం తిరుచంద విరుత్తల్లో చదువుకున్నటువంటి పాసురం లాగా అవన్ తానివై కొండు కార్యంగొள் మదిலும் இவர்கள் தரித்து கொண்டு நிற்காணு மதுவே பேராகினை திறக்கும் భావ బంధమిరండు తలైకుం ఉండిరే. ఇద్దరికీ ఆనందం ఇచ్చేటువంటి భక్తుడికి, పొందేటువంటి స్వామికి కూడా ఎన్ని పువ్వులు, ఎన్ని పళ్ళు, ఎన్ని దండలు అన్నీ తీసుకొని ఒక మహనీయుడికి ఇస్తున్నాము అనుకోండి, అయ్యో ఇవన్నీ తెచ్చారా అని ఆయన ఆనందపడతారు. ఇవన్నీ లేకపోతే ఎలాగా అని మనం పట్టుకెళ్తూ మనము ఆనందపడతాము అని. వణంగినాల్ ఉన్ పెరుమై మాషూనాదో ఎంగై. ఇంత చెప్పి నమ్మాళ్ళ వారు ఏమంటారు, అలా బ్రహ్మాదులు నమస్కరిస్తే కూడా నీ గొప్పదనానికి తక్కువే. అంత గొప్పవాడు నువ్వు, బ్రహ్మాదులకు కూడా అందనంత పరాత్పరత్వము కలిగిన వాడువే. నేనైంద విద్యాది మేలే మనం సైజ్ఞానం ఎన్ను సంకల్ప రూప జ్ఞానத்தை చొల్లా నిక్కచ్చేదే నినైంద ఎంగర విదుక్కు కరుత్తెన్నెన్నెల్. ఇక్కడి నుంచి అండి శ్రీభాష్యంలో ఉండేటువంటి చిత్తు అచిత్తు విశిష్ట బ్రహ్మమే, చిత్తు అచిత్తుతో కూడిన పరబ్రహ్మమే మనకి జగత్కారణము అనేటువంటి సూత్ర వర్ణనగా ఉంటుంది ఈ వ్యాఖ్యానం అంతా కూడా అన్నమాట. ఏమండి మనం నినైందు అన్నారు. నినైందు అంటే భావించడము, మనం జ్ఞానం సంకల్పించడము. ఈ రెండు మనస్సుకు సంబంధించినవే కదండి. ఇది చాలా సూక్ష్మంగా ఆలోచించదగ్గ విషయం. ఏమిటంటే తలచారు, అనుకున్నారు అన్నాం. కలవడం అన్నా అనుకోవడం అన్నా రెండు ఒకటే కదండి. ఎందుకు ఇలా రెండు పదాలు వేస్తారు అంటే, దేవాది కార్యమైకొండు విస్తృతమాన తడంగలం మడిందు సదేవయన్య వ్యవహరిక్క వేండుంబడియాన అంద్రో. దీనంతటినీ కూడా మనకి అద్భుతమైనటువంటి ఒక సదేవ సౌమ్య ఏకమేవ అద్వితీయం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ సూత్రంతో మనకి సమన్వయించి చెప్తారు అన్నమాట. సదేవ తానే విత్తు అన్నారు, ఆయనే మూలకారకుడు అన్నారు. సదేవ ఎన్ను వ్యవహరిక్క వేండుంబడి జ్ఞానవన్నం ఉంటాడు. ముందు ఎలా ఉంటాట ఆయన, పుత్ర పౌత్రాదిகளோடே జీవితవన్ அவர்களை என்று தனியனானால் தன் தனிமையை అనుసంధిత్తు వెరుక్కుమా పోలవం. మనకి అనుభవంలో ఉన్న ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. పిల్లలతోటి, మనవలతోటి, అందరితోటి చాలా ఆనందంగా గడిపే ఒక కుటుంబంలో వాళ్ళందరూ ఊరెళ్ళిపోతే తండ్రి పడే హృదయావేదన ఎలా ఉంటుందో, ఒంటరితనం ఎంత బాధ పెడుతుందో, పరమాత్మ మనం దూరం అయితే అంత బాధపడతాడు. ఆ ఉదాహరణ చూడండి. మనకి మన పిల్లలు దూరమైనప్పుడు ఎలా బాధపడతామో, పెరుమాళ్ళు మనం దూరం అయితే పుత్ర పౌత్రాదిகளோடே జీవితవన్ அவர்களை இழந்து తనియనానాల్ ఒంటరివాడైతే తనమయ్యే అనుసంధిత్తు వెరక్కుమా పోలవం. అయ్యో ఇలాగ వాళ్ళందరూ ఉంటే ఎంత బాగుండేదో, నేను ఒక్కడనే అయిపోయానే. దేశాంతర్గత నానపుత్రునై మాతాపితాక్కళ్ నినైక్కుమా పోలవం. ఆహా వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నారు, వాళ్లే కనుక వస్తే ఎంత ఆనందంగా గడుపుతామో అని దేశాంతరంలో ఉండేటువంటి
పిల్లల యొక్క ఆ సహజీవనాన్ని తాము అనుభవిస్తూ అయ్యో ఇప్పుడు వాళ్ళు లేరే అని తల్లడిల్లే తల్లిదండ్రుల హృదయాలలాగా ಇವತ್ತಿನುடைய ಇಳವೈ ಅನುಸಂದೀಪ್ತ ಒಪ್ಪದವರು అనుసంధానముండు అత్తయ్య చొల్లెగరదు. భగవంతుడు కూడా అలాగే అనుకుంటాడు. ఎప్పుడు అనుకుంటాడు చూడండి. నినైంద எல்லா பொருகளுக்கும் வித்தாய் நினைத்தல் கலத்தலும் கூடலுமாய் சதவஸ்தமாய் தன்னுடனே கூடிக்கிற சகல பதார்த்தங்களுக்கும் காரணமாய் ఎన్ను పిళ్ళయ్య ముదనార్ నిర్వహింపారు. పిళ్ళయ్య ముదనార్ అనేటువంటి మహానుభావులు కాలక్షేపంలో చెప్తూ ఉండేవారట. ఎలాగంటే సత్ అవస్థ ఉన్నాడు, సదేవ ఉన్నవాడే గాని ఏకాకి న రమేత ఒక్కడు ఆనందంగా లేడు. ఏమండి వీళ్ళందరూ ఏమైపోయారు? సూక్ష్మాంశంగా అతనిలో ఉన్నారు. ప్రళయం అయిన తర్వాత జీవకోటి అంతా కూడా సూక్ష్మాంశంగా ఆయనలో ఉండిపోయింది. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నినయిందు. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వింటే నినయిందు మనసై జ్ఞానం రెండు పదాలు ఉన్నాయి. తలచుకున్నాడు, సంకల్పించాడు. ఈ రెండిటికి అర్థం ఏంటంటే అయ్యో వీళ్ళందరూ ఇలా సూక్ష్మ స్థితిలో ఉండిపోయారే అని తలుచుకున్నాడు. ఏం సంకల్పించాడు? వీళ్ళందరికీ కూడా రూపాన్ని ఇచ్చి నామరూపాలు ఇచ్చి సృష్టి చేద్దాము అని సంకల్పించాడు. ఆ రెండు ప్రయోగాలకి వైశిష్ట్యం అది. ఒకటి భావించాడు అంటే తనలో సూక్ష్మ రూపంగా ఉన్న జీవుల దశని తలచుకున్నాడు. రెండవది సంకల్పించాడు అంటే వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ సృష్టిలో బయటకు తీసుకువచ్చి నామరూపాలు ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాడు. ఆ రెండు పదాలకి అంత వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. నినయిందుకి ఒకటి, మనసై జ్ఞానం అనేటువంటిది ఒకటి. ఈ రెండిటికి కూడా அன்றையே இப்படித்தன் திருவுள்ளத்தாலே விஷயீகரிக்கப்பட்ட సకల పదార్థங்களுக்கும் కారణమాయే అన్ని పదార్థాలకి తానే కారణమయ్యాడు. ఈ పాసురంలో తర్వాత పాసురంలో కూడా రెండు మాటలు చెప్తారండి. త్రివిధ కారణాలు పరమాత్మే. త్రివిధ కారణాలు అంటే మళ్ళీ పాసురంలో వివరంగా వస్తుంది. ఉపాదాన కారణము, నిమిత్త కారణము, సహకారి కారణము. ఏదైనా ఒక కుండం చేయాలంటే మట్టి ఉంటుంది, దాన్ని ఉపాదాన కారణము అని అంటారు. నిమిత్త కారణము అంటే అవి చేసేవాడు ఒకడు ఉండాలి, దాన్ని నిమిత్త కారణము అని అంటారు. సహకారి కారణము అంటే అది చేయడానికి ఆ కుమ్మరి ఆవము, చట్రము ఇవన్నీ ఉండాలి. ఈ మూడు కూడా భగవంతుడే అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. త్రివిధ కారణము తానే అయి ఇది భగవద్ రామానుజుల యొక్క బ్రహ్మసూత్రాల వ్యాఖ్యానము అన్నమాట. ఆ సూత్రానికి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం ఏమిటి? చిదచిద్ విశిష్ట పరబ్రహ్మ జగత్ కారణం. చిత్తులతోటి అచిత్తులతోటి కూడిన పరబ్రహ్మమే ఈ జగత్తుని సృష్టిస్తున్నాడు అనే దాని వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. అది అవత్తై ఉండాక చేయదే తానాన తన్మయ్యర్కరై వారాధపడిరెక్కు. తానాన తన్మయ్ అంటే చేతన అచేతన విశిష్టత్వంగా ఉన్న రూపాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకుంటాడు. అంటే అన్ని ప్రళయ సమయంలో ఆయన బొజ్జలోకి ఉండేటప్పటికి ఓ మీరు ఇలా ఉన్నారా అని ఒక్కసారి తలుచుకున్నాడు. అది నేనైంది. మీ అందరికీ రూపాన్ని ఇస్తాను, మీకు నామరూపే వ్యాకరవాణి అనేటువంటిది మనంసై జ్ఞానం, అది సంకల్ప జ్ఞానము. ఈ రెండిటికి తేడా అది. మృత్పిండం ఘటసరావాది కార్యమానవారే విశిష్టాకారం నసిక్వం. కొంత మట్టిని తెచ్చాం, దాన్ని ఘటములాగా పాలికలులాగా చెప్పలు పాలికలులాగా చేశాం. చేసేటప్పటికి మట్టి కాస్త అయిపోయింది, మట్టి పోయి అది ఘటంగా మారిపోయింది. ఇంగ్ అదిల్లై పరమాత్మ విషయంలో అయిపోవడం అనేది ఉండదు, మట్టి మట్టిగానే ఉంటుంది, ఘటాలు పాలికలు ఏర్పడతాయి. ఎంత బ్రహ్మసూత్రాల అర్థాన్ని ఎంత తేలిగ్గా చెప్పారో చూడండి. நாட்டில் காரியங்களை உண்டாக்குவதான காரணம் காரணத்தின் படியல்ல இவன் படி என்கிறது.
లోకంలో ఒక పదార్థం చేయాలంటే ఆ మూల పదార్థం వస్తువుగా మారిపోతుంది. కానీ పెరుమాళ్ళ విషయంలో ఆయన ఆయనలాగే ఉంటాడు. ఆయనలోంచి సృష్టి అంతా జరుగుతుంది. ఎంత విశిష్టమైన విషయము. మట్టిని కుండని చెయ్యాలి అంటే మట్టి అయిపోవాలి. కానీ పెరుమాళ్ళు సృష్టి చెయ్యాలి అంటే పెరుమాళ్ళలాగే ఉండి సృష్టి అంతా కూడా ఓర్ణనాభిలాగా అది చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి సృష్టిని చేస్తుంది అనేటువంటి చెప్పారు. ఆనాల్ పిన్నై సంకల్పమో జగత్కారణం సూక్ష్మ చిత చిత్ విశిష్ట బ్రహ్మ మంత్రో ఎన్నెల్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా బ్రహ్మసూత్ర వాక్యాన్ని అన్నారు. అయితే జగత్కారణము ఆయన సంకల్పమా లేకపోతే చిత్తుతో అచిత్తుతో కూడిన స్వామ ఆయన సంకల్పమా జగత్కారణము. ఆనాலும் కారణమాం బోధు సంకల్పపూర్వకమాగవేణం సంకల్ప విశిష్టం కారణమానాலும் బహుశ్యామ్యంగర సంకల్ప ప్రాధాన్యతాలే సొల్లుకెరదు. వాడు అనుకుంటే ఒక మనిషి అనుకోవడం ఉంటే గాని దేన్ని చెయ్యలేడు. కాబట్టి సంకల్పము ప్రధానమే. కానీ సంకల్పం వల్ల ఆ మనిషిలో ఏమీ మార్పు ఉండదు. తానుగానే ఉంటాడు. లోక సృష్టి జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఇందులో వివరించినటువంటి విషయం. కారణం సంకల్పమే, అనుకోవాలి. ఎందుకంటే మామూలుగా బ్రహ్మాదులు ఉన్నారు అనుకోండి, నేను ఇలా చేస్తాను అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చెయ్యలేరు. ఇక్కడ స్వామి అనుకుంటే చెయ్యగలడు. కాబట్టి స్వామి గొప్ప, సంకల్పం గొప్ప. సంకల్ప విశిష్టుడైనటువంటి స్వామి చాలా గొప్పవాడు అనేటువంటిది. ఇప్పటి ఇరెక్కర సంకల్ప రూప జ్ఞానతయ్యుడయ్య ఉన్ పెరుమై. ఇలాగ సంకల్ప రూపంగా ఉన్న జ్ఞానముతో ఉన్న నీ గొప్పతనము. అది పెరుమాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే, పెరుమాళ్ళను ఒక విగ్రహంగా భావించుకోండి, ఒక మనిషిగా. ఆయనలో చిత్తు అచిత్తు రెండు తత్వాలు కూడా మూల ప్రకృతిగా ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు స్వామి ఒక్కసారి లోపలికి చూసుకున్నాడు. అయ్యో మీరు ఇలాగ లోపల పడి ఉన్నారా అనుకున్నాడు. అది నేనైందు భావించుట. అప్పుడు సంకల్పం చేశాడు. ఏమని సంకల్పం చేశాడు? మీకు అన్నిటికీ కూడా లోకంలో మనుషుల్లాగా, జంతువుల్లాగా, మిగిలిన ప్రాణికోటిలాగా మీకు ఒక రూపాన్నిచ్చి నామాన్నిచ్చి అన్నిటినీ నేను ఇస్తాను అని మనసారా భావించాడు. లోపల పరిస్థితిని తలుచుకున్నాడు. ఇలా చేస్తాను అని సంకల్పం చేశాడు అని రెండు పదాల యొక్క వైలక్షణ్యాన్ని చెప్తూ, ఉన్ వైలక్షణ్యం అదు ఇవరగల్ వడంగినాள் మాసూనాదో. ఇలాంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపానికి బ్రహ్మాదులు దరిచేరితేనే తప్పు. బ్రహ్మాదులే హడిలిపోతూ ఆహా ఇది పెట్టుకుంటాడు, ఎంత ఆనందిస్తాడు, ఇది తెచ్చానని ఆయన ఏమనుకుంటాడు, ఏమిటో అని మురిసిపోతూ భయపడుతూ బ్రహ్మాదులకు వెళ్ళడానికే అగోచరుడైనటువంటి స్వామిని నేను వస్తాను అన్నానే నీ దగ్గరికి. ఇది మూడోది అనమాట. యశోదమ్మది అయిపోయింది, నప్పిన్న పిరాటిదైంది. ఇంకా బ్రహ్మాదులు సనకాదులు చేరే స్వామిని అసలు నేను చేరతాననే అనుకోకూడదు. అసలు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికే నాకు అర్హత లేదు. అవనాలే తన సంకల్పత్తాలే సకల పదార్థంగళయ్యం ఉండాక్కుம்படியான వైలక్షణ్యத்தை ఉడయ్య అవనుకు. ఇదండి మొత్తం బ్రహ్మసూత్ర వాక్యార్థం. తన సంకల్పము చేతనే సకల పదార్థములను ఉండేవిగా చేసిన, అంటే సృష్టించినటువంటి ఒక విలక్షణత్వము, గొప్పతనము కలిగిన స్వామికి. అవనాలే సృజరానవం స్పర్శిత ద్రవ్యం అంగుత్తై కర్హమో ఎన్ను తందాముడయ్యా. ఇదో అద్భుత భావం. అన్నీ ఆయనే చేశాడు, అన్నీ ఆయనే సృష్టించాడు. ఆయన సృష్టించింది ఆయనకి ఇవ్వడం ఏమిటండి అనే భావంతో. ఇలాంటి భావాలు ఉంటాయంటే రామాయణంలో మనకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక మాట చెప్తారండి. ఏమ్మా ఇన్ని పువ్వులు మోసుకొచ్చావు, ఇన్ని పళ్ళు మోసుకొచ్చావు, నే పూలు తేలేదు, నే పళ్ళు తేలేదు, లీలా మనోజ రాలేదు, నేను ఏమయ్యా నేను రాలేదు, నేను తేలేదు అని. అదేమిటమ్మా అంత కాళ్ళు తడబడిపోతూ గంపని నెత్తిన పెట్టుకొని పువ్వులు పళ్ళు తెచ్చావు కదా అంటే, చెట్ల కలవని పళ్ళు తెచ్చి తిని స్వామి,
నాయన నువ్విచ్చిన పళ్ళు నీకిచ్చాం, నువ్వు పోయించిన పువ్వులు నీకిచ్చాం, నీది నీకు ఇవ్వడం మేమేదో ఇచ్చినంత గొప్ప కాదు అనే భావం కలిగినటువంటి ఒక సృజ్యరాన నాం స్పర్శిత ద్రవ్యం అంగుత్తైక అర్హము. ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని ఆయనకి ఇవ్వడం అదేమన్నా గొప్ప? ఎన్ను తందాముడయ్య అయోగ్యత అంశందిత్తు. తమ యొక్క అయోగ్యతని ఒక్కసారి భావించుకుని అగలువైకు అధికారం ఉಳ್ಳదవరుగలుక్కన్రు అదుక్కుతానారు. ఏమండి అసలు తలచుకోవడానికే అర్హత లేదు. ఇందాకనేమో అసలు నేను ఇలా అన్నానే, నేను అలా అన్నానే అనుకున్నారు. అసలు అలా అనుకోవడానికి కూడా నాకు అర్హత లేదు, ఆ మాట అనుకోవడానికి కూడా అర్హత లేదు. దానికి ఏమిచ్చారు ఉదాహరణ? నేను వేదం చదవను అని చదవడానికి అర్హత లేనివాడు ఆ మాట అనుకోవడానికి కూడా అర్హత లేనివాడు. అలాగే నేను ఆ మాట అనుకోవడానికి కూడా అర్హత లేనటువంటి వాడిని. మా యోనే பிரம்மாதிகளையும் சுத்திர மனுஷ்ய ஸ்தானத்திலே ஆக்க வல்ல உன்னடைய ஆச்சரியமான వైలక్షణ్యం నిరందపడియన్. మహామాయావివి బ్రహ్మాదులకు కూడానే మాయ తెలియదు. వారు చేసేటువంటి ఆరాధనలో ధూపం వేసినప్పుడు ఒక్కసారి ధూపంలో నుంచి కృష్ణావతారం ఎత్తి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఆరాధనలో అన్వయించగల మాయోన్. అలాంటి మహామాయావివి నువ్వు. మాయోనే பிரம்மாதிகளையும் சுத்திர மனுஷ ஸ்தானத்திலே ஆக்கவல்லவனுடைய ஆச்சரியமான வைலட்சண்யம் நிறந்தபடியும் நினைந்த எல்லா పొరుల్களுக்கும் విత్తాయి. విత్తాయి ఈ మాట గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అన్నిటికీ బీజభూతమై முதல் சிதையாமே மனசை ஞானத்தும் பெருமை இமையோர் பலரும் முனிவரம் நினைந்தோ நைந்தோ உள்கரந்தோ. మూడు విశేషణాలు. నినైందు, నైందు, ఉల్కరందు. భావించడము మామూలుగా శిథిలమవడము, మనస్సు కరిగిపోవడము. శిథిలమవడం ఏమో శారీరకంగా శిథిలమవడం, కరిగిపోవడం ఏమో మనస్సు కరిగిపోవడము. శాంతము కయ్యోడేందే వడంగిన అల్మాశూనాదో మాయోనే. అలా గనక మేము అలాంటి వాడిని మేం గనక పూజిస్తే నీకు గొప్పతనానికి ఏమీ తక్కువ రాదా అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఏమీ లేదు. ఒక్కసారి సారాంశం. ఒక విషయాన్ని మనం చేసేటప్పుడు ఇది మానసిక శాస్త్రంకి సంబంధించినది. చేసినప్పుడు వచ్చిన ఫలం పొందిన ఆనందం కంటే ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తాను అని ఊహలో చాలా గొప్ప ఆనందం ఉంటుంది. ఇది మనందరికీ కూడా అనుభవైక వేద్యంలా ఉంటుంది. చెయ్యాలి 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 అనే ఊహలో ఒక గొప్ప ఆనందం ఉంటుంది. వచ్చిన ఆనందం కంటే కూడా ఈ ఊహానందం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఋషులు మహర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా పుష్పాదులను సమర్పించేటప్పుడు ఆహా ఇవన్నీ మేము తీసుకువెళుతున్నాం, మేము తీసుకొచ్చామని మాకేసి అలా చల్లగా చూస్తాడు, ఆహా ఆప్యాయంగా పలకరిస్తాడు. ఈ భావన ఎలా ఉందంటే అక్రూరుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమో కంసుడు పంపాడని దూరం పెడతాడు, అక్రూర రా అని కౌగలించుకుంటాడు అని ఊహించినట్లుగా ఉంది. ఆ బ్రహ్మాదులైతే మహాపురుషులు, నేను చాలా సామాన్యుణ్ణి. బ్రహ్మాదులకు కూడా రజస్తమస్సులు ఉంటాయి, కానీ అవి తలెత్తినప్పుడు తప్పులు చేస్తారు. సాత్విక భావం తలెత్తినప్పుడు వాళ్ళు మనకంటే చాలా ఎక్కువ భక్తితోటి పెరుమాళ్ళని పూజిస్తారు. ఏం చేస్తారు? పునైంద కన్ని చక్కగా మాలలు కడతారు. అందమైన మాలలు కట్టడం అనేటువంటిది ఒక కళ. ఆ మాల కట్టడంలో కూడా పువ్వంతా కనపడేలా కడతారు కొంతమంది, పీకకు చుట్టేసినట్టుగా మాలలు కడతారు కొంతమంది. ఆ కట్టడంలో కూడా ఎన్ని రకాల వైవిధ్యాలు వైలక్షణ్యాలు ఉంటాయో. నీరు తిరువారాధనకి జలాన్ని అంతటిని పెట్టుకుంటారు. ఇందులో మనకి అన్ని ద్రవ్యాలతో కూడినటువంటి సుగంధ ద్రవ్య భరితమైనటువంటి ఆ పొడిని వేసామా లేదా అనుకుంటారు. శాంతం చందనం తీస్తారు. పుగయ్యోడేంది చక్కటి ధూపాన్ని సమర్పిస్తారు. ఇవన్నీ వణంగిన సమర్పిస్తే ఇంత ఆనందపడతాడో అంత ఆనందపడతాడని
అనుకుంటూ మరీ ఆనంద పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి స్వామి ఆ బ్రహ్మాది దేవతలు చేస్తేనే ఆయన గొప్పతనంకి ఎక్కువ ఎక్కడ తప్పు వస్తుందో అని భయపడుతూ ఉంటే, అతి సామాన్యుడనైన నేను ఆయనకి చేస్తే నా వల్ల ఆయనకి ఇంకా ఎక్కువ తక్కువదనం వస్తుందేమో అని ఒక ముందు భావన. తర్వాత భావన, లేదు లేదు, ఇలా అనుకుని అయోగ్యుడననే అనుకుని ఆయన అందరినీ సమానంగా చూస్తాడనే గొప్పతనానికి నేను తక్కువ భావన చేయకూడదు, కాబట్టి దగ్గరికి చేరదాము అని ఇంకొక భావన అన్నమాట. అంటే ఎలాంటి స్వామి ఈయన అంటే బ్రహ్మసూత్ర భాష్యాన్ని అంతటినీ కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్పి తమ పరే దేవ ఏకీ భవతి. ఈ అత్యద్భుతమైన చీకటి ఒకటి ఉంది, ఆ చీకటికి అవతల విరజానది పరమపదము ఉంది, అక్కడ స్వామి ఉన్నాడు. ఈ తమస్సు అనేది ఒక సూక్ష్మావస్థ, దీనికి అవతల ఉన్నటువంటి పరదేవుణ్ణి నేను చేరాలి అని బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా స్వామిని చేరాలనుకుంటూ ఉంటారు. ఆయన ఒక పదార్థాన్ని సృష్టి చేసినా కూడా ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే తను తాను మారడు. లోకంలో కుండని చేస్తే తెచ్చిన మట్టి కుండగా మారిపోతుంది, ఇంకా మట్టి మిగలదు. కానీ ప్రపంచ సృష్టి అనేటువంటి దాంట్లో పరమాత్మ సదేవ సౌమ్య ఉండే ఉంటాడు, ఆయనలో ఏ మార్పు ఉండదు. ఆయన భావనలోంచి సంకల్పంలోంచి సకల సృష్టి కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అయితే సంకల్పం గొప్పదా, ఆయన గొప్పవాడా? అలాంటి సంకల్పం కలిగినటువంటి స్వామి చిత్ అచిత్ విశిష్ట బ్రహ్మమే జగత్ కారణము. అంటే మనందరితోటి ప్రకృతితోటి కూడినటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం వల్లనే ఈ జగత్తంతా కూడా వస్తోంది. ఆయన ఈ జీవులకి అంతర్యామిగా వెళ్ళి నామరూపే వ్యాకరవాణి, నామరూపాలన్నిటినీ కూడా ఇస్తున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని. లోకంలో ఉపాదాన కారణం మట్టి అయితే మట్టి మారిపోయి కుండ అవుతోంది. సృష్టిలో ఉపాదాన కారణం పరమాత్మ అయితే పరమాత్మ ఏమీ మారడు, ఆయనలాగే ఉండి సృష్టి జరుగుతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతం అన్నమాట. చిత్ అచిత్ విశిష్ట బ్రహ్మమే సర్వ జగత్ కారణము అనేటువంటిది ఒక స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ఉపాదాన కారణాలు, నిమిత్త కారణాలు, సహకారి కారణాలు లోకంలో వేరువేరుగా ఉంటాయి, కానీ పరమాత్మ విషయంలో అన్నీ ఆయనే సంకల్పిస్తాడు, ఆయనే ఆ రూపాన్ని తీసుకొస్తాడు, ఆయనే దానికి ఒక పేరు పెడతాడు, ఆయనే దాన్ని ఒక వస్తువుగా లోకంలో నిలబెడతాడు. అలాంటి స్వామిని అవికారి అని పేరు ఆయనకి. వికారము అంటే మార్పు అని అర్థం. ఏ మార్పు లేనటువంటి స్వామి అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే అని చదువుతాం కదండి. అంటే ఏమండి, తనలో నుంచి ఇంత సృష్టి చేస్తున్నాడు కదా, తాను ఇందాక మట్టి కుండలా మారిపోయినట్లుగా తాను సృష్టిగా మారిపోతాడా? తానేమీ మారడు, తానుగానే ఉంటాడు. సాలీడు చిన్న పురుగుగానే ఉండి తనలో నుంచి ఒక దారాన్ని తీసి లోకాలన్నిటినీ సృష్టించినట్లుగా సంకల్పము అనేటువంటి బలముతోటి లోకాలన్నిటినీ పరమాత్మ సృష్టిస్తాడు. ఆయనలో ఏ మార్పు ఉండనే ఉండదు. మరి బ్రహ్మాదులకైతే ఆయనకి పూజించడానికి ఒక అర్హత ఉంది. పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి, గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి, సనక సనందనాదులు విలక్షణ మూర్తులు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు సేవ చేసేటప్పుడే ముందు ఎంతో ఆలోచిస్తారట. ఈ దండను వేస్తే ఆయన ఎలా చేస్తాడో, ఎలా ఆనందపడతాడో, మనకేసి ఎలా చూస్తాడో, ఇలాంటి ఆలోచన చేయగల బ్రహ్మాదులే దరిచేరడానికి సంశయించే నేను దరిచేరితే నా వల్ల నీకు ఎక్కువ తక్కువదనం ఏమైనా వస్తుందేమో అనేటువంటి ఒక సంశయాన్ని ఆయన సర్వ మాయలు చేసేటువంటి మాయావి పెరుమాళ్ళు అని. అలాంటి క్షుద్ర మనుషులమైన మేము ఆరాధించడానికి మాకు అర్హత ఉందా? మేము ఆరాధించడం వల్ల నీ గొప్పతనానికి ఏదైనా లోటు వస్తుందా? మాసూనాదో అంటారు, మలినము కాకుండా ఉంటుందా?
కాంతి తగ్గిపోకుండా ఉంటుందా? ఏం లేదు, నాలాంటి వాళ్ళు పూజ చేశారంటే నీ గొప్పతనం ఎక్కడ తగ్గిపోతుందో అని ఆళ్వార్లు యశోదన్న మాట అన్నానని ఒక ఉదాహరణ చెప్పి, ప్రేమతో నప్పిన్న పిరాట్టి పలికే పలుకులు పలికాన్ని ఒక మాట చెప్పి, బ్రహ్మాదులందరూ పూజించేటువంటి నిన్ను నేను పూజించడం అనేది ఎంతవరకు అది సమంజసము అనేటువంటి ప్రశ్నని ఇందులో వేసుకుంటూ, నాయన నువ్వు అచిత్తు విశిష్టమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపానివి. ఇంత గొప్పవాడికి నాలాంటి అలుపుల వల్ల ఏమైనా అపకీర్తి, అవధ్యం, దోషం వస్తుందేమో అని నేను భయపడుతున్నాను అంటూ తమ మానసికమైనటువంటి భావ పరంపరలని పాసుర రూపంగా మనకి అందించారు. நினைந்து நைந்து கரைந்து உருகி இமையோர் பலரும் முனிவரும் புனைந்த கண்ணி நீர் சாந்தம் புகையோடையந்தி வணங்கினால் நினைந்த எல்லா பொருள்களுக்கும் வித்தாய் முதலில் சிதையாயே மனம் செய் ஞானத்துன் பெருமை మాశోణాదో మాయోనే దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురుకేశేందు సింధుం నితీంద్రం మాలాదృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం திருவருண்மாள் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமினை சீரிய கொண்டார் மணக்கால் ரம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமை திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி திருக்கண்ணத்தம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரம் தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நமஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేభత్యాది గుణార్ణవం யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனி வாழ் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாழ மாமணியன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் சிம்ஹதிரி தேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవన్నం మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవనం శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే దేవి దిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.